आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर। मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना होगा, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਲੀਅਰ ਚੰਦ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੇ ਆਦੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ आँखा बंद करके अपने पवित्र हाथों में स्वर्ग दी और उठान देना से परमेश्वर धन्यवाद देने का साथ टाट रेशला मांग रबा रडुसला बहुत सकल को प्रविष्ट ओ प्रकार बाजू पड़ी कली का साथ टाट रेशला मांग रबा रडुसला बहुत सकल को प्रविष्ट का साथ टाट रेशला मांग रबा
दूसरा बहुत सकल को प्रइष्टा धन्यवाद देते परमेश्वर नु लिगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट लिगा साग टाट रे अपने मुंह तो खोल के पर्याय भाषा बीच बोल दे से अपनी रूह नु तैयार कर देन आज दे आई दे ले धन्यवाद देते परमेश्वर तुम्हारे वचन दे लिए धन्यवाद कर लिगा साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट लिगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट लिगा साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट लिगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट लिगा साग टाट रे धन्यवाद देते परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे ले धन्यवाद देने लिगा साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट लिगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट लिगा साग टाट रे धन्यवाद देते परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सिर्फ परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी धन्यवाद देते परमेश्वर लिगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट लिगा साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट लिगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट धन्यवाद देते परमेश्वर तुम्हारे अनंत प्रेम दिले तुम्हारी भलाई दिले तुम्हारी कृपा दिले धन्यवाद देते परमेश्वर लिगा साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट लिगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट तुसी आदि अंत अंत धन्यवाद करते परमेश्वर धन्यवाद करे तुम्हारे वर्ग कोई नहीं सिद्ध परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर तुम्हारे नाम ऊंचा उठाने धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद देते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐते आज दी पहली प्रार्थना भी दुयस से प्रार्थना कर देन पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय ऐते 1 ते 2 आयत कहंदा है इसलिए मैं तुहानू बेनती करदा हां कि सब तो पहला बेनतियां प्रार्थना व विचलोगी ऐते धन्यवाद सारी मनुखा दे ले कीते जावे राज्य ऐते उन्ना सारिया दे लही जिहरे अधिकार विचन ताकि असी सारे भक्ति ऐते ईमानदारी नाल ऐते शांतिपूर्ण जिंदगी जी सके यह साड़ी मुक्तिदाता परमेश्वर दी नजर विच चंगा ऐते कबूल हा हालेलुया असी प्रार्थना करांगे भारत देश दे नेता व ऐते उन्ना दे लही जो उच्च अहुदे दे हन यह घोषणा करते हुए कि शैतान दे प्रभाव ऐते धोखे जिसने उन्ना नु रोक दे हन खुशखबरी नु ग्रहण कर दे विच असी उन्ना दे अंदर काट दिता सी ऐते उन्ना दे दिला नु परमेश्वर दे चमक दे सच दे लही खुले हुए हन असी घोषणा करते हाँ कि अचानक उह रूह जिहरे उन्ना नु परमेश्वर दे वचन दी रोशनी दे प्रति अभिमानी ऐते जिद्दी बनाउंदी सी उह उन्ना दे प्रभाव नु तोड़ रही ऐते उन्ना दिया जिंदगियां अचानक बदलिया जा रही हाँ हालेलुया असी प्रार्थना करांगे असी रूह विच प्रार्थना करते हैं निगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइश निगा साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइश निगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइश निगा साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइश निगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइश निगा साग टाट रे आक्रडीक लेगा बालेगा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगा सारे निर्भो नरबलिगा साग टाट रे ओ धन्यवाद करत परमेश्वर से प्रार्थना करे भारत देश दे नेता वादे लेते उना दे ले जो उच्च अहु देते हन धन्यवाद करत परमेश्वर का साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्टा ओ प्रकट बाजो पड़ी कलिगा साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे असी घोषणा कर दे तो परमेश्वर शैतान ने प्रभाव नु काट दे उनाते उठते काट दे यीशु मसीह दे नाम विच धन्यवाद करत परमेश्वर का साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे धन्यवाद कर परमेश्वर उना दे दिला खुले ता परमेश्वर यीशु मसीह दे खुशखबरी दिली धन्यवाद कर परमेश्वर का साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे ओ शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे शलमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रइष्ट का साग टाट रे
ओ धन्यवाद कर परमेश्वर हनेरे ते निकल कर हाथ परमेश्वर तुहाड़े प्रकाश विच आंदे धन्यवाद कर परमेश्वर का साक टाटड़े ओ शिलमांग रबारे दुसला बहु सकल को परमेश्वर का साक टाटड़े शिलमांग रबारे दुसला बहु सकल को परमेश्वर का साक टाटड़े तुहाड़ी सत्यनिष्ठा उन्हां दे अंदर स्थापित हो रही धन्यवाद कर परमेश्वर का साक टाटड़े शिलमांग रबारे दुसला बहु सकल को परमेश्वर ओ प्रगड़ा बज पड़ी कली का साक टाटड़े शिलमांग रबारे दुसला बहु सकल को परमेश्वर ओ धन्यवाद कर परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੀਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੀਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਤੂਬ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 47 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ जो चूड़ियाँ जीवे बचाए जाने चाहते हाँ हालेलुया असी प्रार्थना करते हैं असी साड़ी लाइफ हीलिंग सर्विस दे ले जिहरा साड़ी केंद्र हाँ इस दे प्रभाव एते पहुँच दे लई जो घर हस्पतालों विच दफ्तरां विच केंद्र विच एते चर्च विच जो विश्व भर दे देशां विच हो रहा हाँ हालेलुया असी दूसरा अध्याय लूका 5 अध्याय ਅਤੇ 17 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ एक दिन जड़ो यह उपदेश दे रिया सी कि फरीसी ਅਤੇ नेम दे उपदेश उत्ते बैठे हुए सन जो गलील यहूदिया ਅਤੇ यरूशलेम दे हर नगर तो आए सन ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਉੱਪਰ ਦੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਹੀਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਇਸ प्रोग्राम लही बनाया गया है असाधारण ਅਤੇ रचनात्मक चमत्कारा ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਹੀਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹੀਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ मौजूदे बीमार व्यक्ति नु चंगा करेगा हालेलुया ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਗ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਗ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਗ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਗ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਗ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਗ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ परमेश्वर राजा होते राजा प्रभु दे प्रभु धन्यवाद कर परमेश्वर से प्रार्थना कर दे परमेश्वर लाइव हीलिंग सर्विस दे ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਾ ਬਹੁ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਦਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਾ ਬਹੁ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਦ ਪੜੀ ਕਲੀ ਦਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੀ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸਲਾ ਬਹੁ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਦਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ साक टाटड़े श्लमांग रबार डुसला बहु सकल को प्रविष्ट एते प्रोग्राम एक सफलता यीशु मसीह दे नाम विचली का साक टाटड़े ओ श्लमांग रबार डुसला बहु सकल को प्रविष्ट का साक टाटड़े श्लमांग रबार डुसला बहु सकल को प्रविष्ट का साक टाटड़े हर घर विच हर अस्पताल विच हर दफ्तरा विच चर्च विच आ तो परमेश्वर धन्यवाद करे परमेश्वर प्रभाविया यीशु मसीह दे नाम धन्यवाद करे परमेश्वर का साक टाटड़े ओ श्लमांग रबार डुसला बहु सकल साक टाटड़े श्लमांग रबार डुसला बहु सकल को प्रविष्ट का साक टाटड़े श्लमांग रबार डुसला बहु सकल को प्रविष्ट का साक टाटड़े धन्यवाद करे परमेश्वर पवित्र आत्मा दी मौजूदगी इन्हां दे हीलिंग सर्विस है ते वर्चुअल हीलिंग सर्विस उत्ते प्रदर्शन होवेगा यीशु मसीह दे नाम विच धन्यवाद करे परमेश्वर उत्ते मौजूदा हर बीमार व्यक्ति नु चंगा करन दे लई धन्यवाद करे परमेश्वर का साक टाटड़े श्लमांग रबार डुसला बहु सकल को प्रविष्ट ओ ला बहु सकल को प्रविष्ट का साक टाटड़े श्लमांग
मांग रबार दुसला बहुसा को प्रैशलिक साथ डांडे धन्यवाद करते परमेश्वर तुम्हारी सामर्थ्य द्वारा हाँ तो परमेश्वर ना चंगाई नु ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम विच धन्यवाद करता परमेश्वर का साथ डांडे मांग रबार दुसला बहुसा को प्रैष्टा ओ प्रकट बाजू पड़ी कली का साथ डांडे मांग रबार दुसला बहुसा को प्रैशलिक साथ डांडे मांग रबार दुसला बहुसा को प्रैष्टा ओ धन्यवाद करता परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु धन्यवाद करता परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांग देन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एट द समहन वर्शिप टीम नु स्वागत कर देन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। महिमा, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੀਲਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ 4 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਇਕਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 7:17 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕੁਲੂਸੀਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 9 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰਨਤਾ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਯਹੂਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੇਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਿੱਪੀਓ 2:5-9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ, ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੂੰਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 53:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਯੀਸ਼ੂ ਲੇਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਹੂਨਾ 1:29 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:19 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਫਸੀਆਂ 2:6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆइए ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 7:9 ਆਇਤ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:24-28 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you all. Thank you. Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम परमिला प्रजापति है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली है। इनके पास गवाही है इनके भाई की। उनका नाम रामजीत प्रजापति है। वो मुंबई के वर्ली स्ट्रीट में रहते हैं। उनको कुछ दिक्कत हो गई तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। तो डॉक्टर ने बताया आपकी आंख में गांठ है और जिसकी वजह से आपको कैंसर हो गया है। और वो डर गए। उन्होंने अपनी बहन से बताया और उनकी बहन ने प्रार्थना की और अपने सर से, जो परमेश्वर के जन पास्टर आईजिक अग्रवाल ने मुंबई में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई। और पास्टर ने प्रार्थना की इनके भाई के लिए, रामजीत के लिए। अब इनके भाई ठीक हैं पूरी तरह से। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और परमेश्वर के जन का भी धन्यवाद दे रही हैं। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ पवित्र तेरी उपस्थिति, शांति, आनंद और प्रेम है। हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान ये योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ्य देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ्य देता। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा लक्ष्य। तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान योग्य है। और मैं अपने हाथ को उठा तेरी आराधना करता, क्योंकि तू योग्य है। अपने हाथ को उठा मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah.
ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗਲੋਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਫॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बीमार है और तुसी ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਨਕਲੀ ਗੋਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਕਲੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਣੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋੜੋਗੇ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ। ਭਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਚਾਈਨੀਜ਼।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਲਵਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹਲਵਾ ਕਿੱਦਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਮੰਮੀ ਆਲੋ ਪੈਸੇ ਹਲਵਾ ਲਿਆਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ, ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਜਾ 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 ਆਜਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਥੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਆਜਾ ਆਜਾ। ਅਗਰ ਚੁਣੌਤੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਂਡਲ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਅਲ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਆ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ सत्यनिष्ठा, राइटियसनेस। और जिस तरह मैं पहला किया कि अगर तुहाडे कोल सत्यनिष्ठा की सही समझ नहीं है तो तुसी एक असली मसीह जीवन नहीं जी सकते। ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुहाडे कोल सत्यनिष्ठा की समझ नहीं है तो तुसी एक असली मसीह जीवन नहीं जीओगे। अगर तुहाडे कोल सत्यनिष्ठा की सही समझ नहीं है तो तुहानू की लगेगा कि तुहाडी स्थिति विच अगर पास्टर आइजक प्रार्थना कर दे तो वो स्थिति बदलेगी, कि अगर तुसी करोगे तो नहीं बदलेगी। और गल किस वजह नाल है कि तुहानू सत्यनिष्ठा की समझ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर तुहाडे को सत्यनिष्ठा की समझ नहीं है तो तुहानू की लगेगा कि मैनू कोई दूसरा चाहिए अपनी जिंदगी बदलने वास्ते। तुहानू लगेगा मैं घाटे विच हो सकदा। तो सत्यनिष्ठा की समझ बहुत ज़रूरी है। सो तैयार हो? पहला सवाल है कि सत्यनिष्ठा की है। वाट इज़ राइटियसनेस। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਮ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ? ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? यही कारण है कि वह मरना नहीं चाहता और चाहता मैं हमेशा जीवां। उन्होंने इसे क्यों बनाया कि जो दिल करे ठंडी हवा ले लो, जो दिल करे गर्म हवा ले लो। क्योंकि वह की बनना चाहता? खुदा। क्योंकि अपनी मर्जी नाल जीना चाहता। बच्चे भी चाहते हैं माँ बाप की सुनन और माँ बाप भी चाहते हैं बच्चे उन्होंने सुनन। सारे एक दूजे का खुदा बनना चाहते हैं। शैतान की चाहता है? खुदा बनना। यही तो कारण है जो स्वर्ग च कहता सीगा कि मैं की चाहना? खुदा। और उन्हें ਉਹੀ सोच किन्हां विच पा ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਨਾਗਮਣੀ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਬਣਨਾ। ਬਟ क्योंकि जिस दिन तुसी मसीह बन जाते हो प्रभु तुहानू की दिंदा? अनंत जीवन फ्री विच। हालेलुया। आई लव यू जीसस। जो मैं इन्हां चीज़ों बारे सोचदा तो मैं कहना वाओ, ये लोग फालतू विच अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मैं कहना भाई मेरे को आ जाओ, 2 लाइनों की प्रार्थना मैं तुहानू दूंगा। सोच के देखो कि दुनिया जिन्हों लभ रही आ, दुनिया जो बनना चाहती है और परमेश्वर ने सानू फ्री विच देता उधार नू ग्रहण करके। ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਰੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਏਜਲੈਸ। ਕਰੀਮ ਲਗਾਓ, ਕਰੀਮ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ? ਏਜਲੈਸਨੈਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘੁੱਟਣੇ ਲੜ ਖਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਆਖਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਝ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਝ। ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਮਾਧਾਨ, ਔਰ ਸਮਾਧਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾ 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 ਹਾ। ਬੋਲੋ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਝ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮੈਜੋਰਟੀ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਲਤ ਮੰਨ ਲੈਣ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਆਫ ਗॉड। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਹੀਪਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਓ ਗॉड। ਯਾਨੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਏਸੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਏਸੀ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਏਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਪਾਉਣ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਿਜੋੜੀ ਤੋੜ ਲਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੋਚ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਚੋਰ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੋਚੀਏ, ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਬੋਲੇ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸਤਰ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਰ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ, ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਇਸ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਔਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਟੂ ਹਾਈ, ਇਟਸ ਟੂ ਹਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਮੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 17ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੂਪੀ ਵਰਦਾਨ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਯीशु मसीह ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੂਪੀ ਵਰਦਾਨ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਅਬੰਡੈਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤਾ ਔਰ ਗਿਫਟ ਆਫ ਰਾਈਚਸਨੈਸ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਉਪਹਾਰ, ਗਿਫਟ ਆਫ ਰਾਈਚਸਨੈਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਬॉय, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਬਿੱਲੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਪੂਰੇ ਕੁੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਆ? ਪੂਰੇ ਕੁੱਤੇ ਆ।
ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਵ। ਕੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਵ। ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਵ। ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੋਚੂੰਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਤਰ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ, ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕੀ ਆ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਵ। ਕੀ ਆ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਔਰ ਯੋਗਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਆ? ਉਪਹਾਰ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਚੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ? ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਆ? ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰੂਪੀ ਵਰਦਾਨ ਔਰ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਰੂਪੀ ਵਰਦਾਨ ਗਿਫਟ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵਰਦਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ? ਉਪਹਾਰ, ਗਿਫਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ? ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਿਫਟ ਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ 4 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਚਸਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਧਰਮੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ? ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ। ਇਹ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਹੱਕ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਭਗਤੀਹੀਨ ਦੇ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਕੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਊਦ ਵੀ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਆ? ਉਪਹਾਰ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਠਹਿਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਆ? ਉਪਹਾਰ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਉਪਹਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੀਏ। ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ 5:17-21 ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਫਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲਾ, ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਆਦਮ ਦਾ। ਹੈਲੋ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਪਹਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਪੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਧ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤ ਵਧੇਕ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। 21 ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਓ ਬੋਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹੈਲੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ? ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਗ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪਾਪੀ ਕੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ ਆ? ਪੈਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ। ਗਲੋਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗਲੋਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗਲੋਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲੋਰੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਹੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਲੋਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਇਰ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हा आहा बूम 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 बूम। आहा। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है,
सब कुछ है आशीष। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी ना कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ मेरे हाथ मेरे हाथ आशीष, आहा आहा मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। मेरे हाथ मेरे हाथ मेरे हाथ आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, आहा आहा मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। ला 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 ला, मेरे हाथ आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। और इस समय आप प्रार्थना करेंगे अपनी भेंट वास्ते। पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं इस भेंट ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਵਸਰ ਵਾਸਤੇ। और ਇਹ भेंट ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗਸ ਚੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। दूसरा जो डाउनलोड कर लो जिन्होंने कोल डाउनलोड है, और जाओ सुपर यूजर ਦੇ ਉੱਥੇ मिडल ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया ਉਹਨੂੰ फॉलो करना। और एक काम हो रहा है, अगर तुसी साडा YouTube चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वो भी सबसक्राइब कर लो। और अगर तुसी सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है तो आज ही सेल सिस्टम नाल जुड़ जाओ। ये सारिया चीज़ां की है सत्यानिष्ठा, ये सारी चीज़ां की है तुसी हमेशा सही करते हो, सही बोलते हो, सही सोचते हो। अगर तुसी सेल लीडर है तुसी घर जाके सो जाओ, ये सत्यानिष्ठा नहीं है। सेल सिस्टम बहुत जरूरी है, इनू हल्के विच नहीं लेना, ਇਹਦਾ अभ्यास करो और देखो ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी कित्थे जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। सही है। और अगर तुसी फाउंडेशन स्कूल नहीं किया तो प्लीज़ करो। और अगर तुसी सेंटर नहीं बनाने तो प्लीज़ एक सेंटर बनाओ। साढ़े चर्चिज़ है 30 तो ज़्यादा ऑनलाइन चर्चिज़ है, अलग अलग भाषा में है, भारत की हर भाषा में है। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलू, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, पटवी, बरेली, मूक बदरा वास्ते विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मलवन और टीनेजर वास्ते स्पैशल। उस तो अलावा हिंदी चर्च है और साडा चिल्ड्रन चर्च है, और 14 भाषावां विच वा। ताली बजावांगे जोर नाल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारे की आ परमेश्वर की सत्यानिष्ठा।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਨੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 10 ਲੱਖ ਕਾਪੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਆਫ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.